Hello students, today we are going to discuss regarding the scroll bar. So here you can see the scroll bar control in the toolbox itself. So this is called horizontal scroll bar, and so one more scroll bar is that this is V scroll bar, that is vertical scroll bar. So there is nothing difference in functionality. Only the difference between these two is with its orientation. Orientation in this sense, it is horizontally displayed, this will be vertically displayed. But functionality of both the scroll bars are same. So depending upon the availability of the form or the container, the user or the programmer may use horizontal scroll bar or the vertical scroll bar. But both are only having the difference with their orientation, and all events, methods, properties are same. Okay, so we'll take this example. So this is nothing but H scroll 1. So default name of this is H scroll 1. H scroll means horizontal scroll. So default name of this one is V scroll 1, means it is vertical scroll bar. Okay, so I will take one text box here. Okay, so in this text box, so I am going to display the value as you go on scrolling using the scroll bar. Okay, say I will make the font little bit larger for your convenient view. Okay, for your convenient view. Let's take font. Okay, so now the font dialog box will display, and in that, so I am going to select the size of it, of course. Okay, so next, if you just select the scroll bar, this one or this one, this is what horizontal scroll bar. So it has different properties like name, of course, same, enabled, whether it should be enabled or not. If you make it true, it is enabled only, so let it be enabled itself. Then height, width, etc. Then max value, min value, this is very important. These two are the very important properties of scroll bar. The maximum value is here, you can see 32,767, and minimum value is 0. This is now set to 0. It is minimum value. Maximum value means here. Okay, so it is 32,767. That means which is the upper bound of integer data type. Okay, so I will make this one as 100. Okay, I will make this one as 100. So max value is 100 itself. Okay, next, small change and large change. These things are there. Small change and large change. So small change is also 1, and there is large change, of course. The large change is also 1. So if I make the large change as 10 and small change as 1, what happens? You will see. Okay, then you double click on this one, H scroll change. Okay, so write a code like text1 dot text equal to this is H scroll, isn't it? H scroll 1. This is H scroll 1, HSCROLL 1, 0 and 1 dot value. So if you do this, okay, if you go on changing, this is large change, nothing but. Suppose it has been set to 0, isn't it? So if you click on right arrow or left arrow, so here the changes will be in terms of 1 only. So the 1 only change agta ide alva, 18, 19, 20. But if you click anywhere on this space ma click madadaga nodi 40, 50, 60, 10 change aaytu. So this is large change. Large change means if you click here, ನಮಗೆ ಬೇಗ ಇದು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಒಂದೊಂದೇ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಟು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಗೋ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್, ಸೊ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದೀಗ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 100. ಇದಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆವು, ಹೊರಿಜಾಂಟಲ್ ಎಚ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ 1 ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? 100 ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಸೊ ಇನ್ ಮೆನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, so we can see the scroll bars, horizontal scroll bar and vertical scroll bar, in order to scroll the content of file, in order to change the value. Most of the times ನಾವು ಈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೇ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ horizontal or vertical. So this can be, similarly you can do the same thing, so which you can do with the horizontal scroll bar with vertical scroll bar. ಅಂದರೆ ವಿ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ 1 ಇಂದನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು 100 ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, 100 ಅಂತ ಮಾಡಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಡಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ 1 ಡಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸಾರಿ ಡಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುವ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರನ್ ಇಟ್ ನಾವು, ಇಫ್ ಯು ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಕೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಚೇಂಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ 1 ಓನ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಲಾರ್ಜ್ ಚೇಂಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಏರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾರ್ಜ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಬಾರ್, ನೇಮ್, ಎನೇಬಲ್ಡ್, ವಿಸಿಬಲ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಮಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು, ಹೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡ್ತ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹೈಟ್ ವಿಡ್ತ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಮಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ನೋಡಿ, ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಬಾರ್. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರ್, ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 1. ಸೊ ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಟು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಬಾರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತಿದೆ, 1 ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ 5. ಲಾರ್ಜ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತಿದೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತಿದೆ. ಲಾರ್ಜ್ ಚೇಂಜನ್ನು 10 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಈಸ್ 5 ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಚೇಂಜ್ ಈಸ್ 10. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಏನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದು, ಕೋಡ್ ಬರೆದಿದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಸ್, ನೋಡಿ, ಇದು ಲಾರ್ಜ್ ಚೇಂಜಿಗೆಲ್ಲ 10 ಇದೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಿಗೆ ನೋಡಿ 5 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ 95 100 ಆಯಿತು. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ 100ವರೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರೋದು, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಬಾರ್ ಈಸ್ 100, ಮಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಓಕೆ, it is simple how to work with the H scroll or horizontal scroll or vertical scroll bar. So using this horizontal or vertical scroll bar, we can do a lot of things. Say in form, I will show you, you can change the background color, change form background color, change background color. So ನಾನು ಇದನ್ನು again I will make it fixed single. So this is H scroll 1. Okay, so in order to use this one for color codes, so we want to make it 255 ಅಂತ ಮಾಡಿ. max value ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು? 255. minimum value will be 0 only. So set the max value and min value, of course. ದೆನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೇಮ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು 2 ಹೊರಿಜಾಂಟಲ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಬಾರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೋಬಹುದು. ಅಥವಾ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿ ಮಾಡಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನೇಮ್ಡ್ ಎಚ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ 1. ಎಚ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಡೂ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅರೇ ಅಂತ ಕೇಳ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡುವ. ಈಗ ರೈಟ್ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅರೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳುವ, ಬಟ್ ಯು ಸೇ ನೋ. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ಪೇಸ್ಟ್, ನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ 2 ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಚ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ 2
2 I think h scroll 2 yes this is h scroll 3 ನೀವು ಈ ಮೂರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲೈನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಮೇಲೆ ಹೊರಿಜಾಂಟಲ್ ಮೇಕ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಕ್ ಈಕ್ವಲ್ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಬಾರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಚ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ 1 ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 255 ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 255 ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ ಏನು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರೋದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಚೇಂಜ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಕಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅದರ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಸೊ ಆಗ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಬರ್ತದೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಅದು ಫಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ save the time for designing itself. Okay, so the very first one is placing 3 scroll bars and changing the max value to 255. Okay, next what you can do is you just click it. Say in color code method there are basically 3 colors: red, green and blue, RGB ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲೊಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡುವ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಬಾರ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು ರೆಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಬಾರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಗ್ರೀನ್, ಇದು ಬ್ಲೂಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡು. ಇದು ಏನಿದು ಟು ಚೇಂಜ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್, ಟು ಚೇಂಜ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್. ಈಗ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಆದ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ, ಫಾರ್ಮ್ 1 ಡಾಟ್, ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ, ಬ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದನ್ನು, ಫಾರ್ಮ್ 1 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ 1 ಡಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು RGB. RGB is function. RGB is function. So here what you need to do is you have to give the value for it. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ, h scroll 1 ಡಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಜನರಲ್, ಸೊ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ RGB, R, G, B ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ R ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, H scroll 1 dot value, H scroll 1 dot value. Okay, next G is equal to same H scroll 2 dot value ಅಲ್ವಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಬಾರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ಗ್ರೀನಿಗೆ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ B ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯಾವುದದು, H scroll 2 ಡಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ಮ್ 1 ಡಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, so use RGB. RGB is a function which applies the color using RGB, red, green, blue format. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು, R ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ಡಿಗೆ, G ಅಂದರೆ ಬ್ಲೂಗೆ, ಆಮೇಲೆ B ಅಂದರೆ ಬ್ಲೂಗೆ, ಇಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಕೋಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು 3 ಕಡೆನೂ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೊಡಿ, ಸೇಮ್ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಸ್, ನೋಡಿ ಈಗ ನೀವು ರನ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ಕಲರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್, ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ GB scroll 3 change RGB. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಥಿಂಕ್ ಥರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 255,
max value is also 255. So here in my computer, I think, so dark blue, I think it is going to display. Okay, anyway, it is blue. We do it. Make it. So you can change the color. Provided you need to check. So this is H scroll 1. Say H scroll 1 max value and min value. H scroll 2 max and min value. H scroll 3 max value and min value. Okay. So red. Sorry. It should be 3. Okay. Of course. For that it is. Then ನೋಡಿ ಬ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನೋಡಿ ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಎಚ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ 1 ಡಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಿ ಅಂದರೆ ಎಚ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ 2 ಡಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಚ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ 3 ಡಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ ಇದನ್ನೇ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎಸ್ 1 2 3 1 2 3 ಓಕೆ ಈಗ ರನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಬ್ಲೂ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಒಂದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್ ದೀಸ್ ಟು ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಎಚ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ 2 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟು ಚೇಂಜ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಿ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಇವೆರಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಎಚ್ ಚೇಂಜ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ಲೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಇದು ಈ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅವೆರಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಆರ್ ಕಲರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ scroll bar, horizontal scroll bar or vertical scroll bar. Okay, so will you do this? Okay, fine, thank you.